اللہ فرمایا ولاکن البرا، نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائیں، والیوم الآخری، آخرت پر ایمان لائیں، والکتابی، سارے کتابوں پر ایمان لائیں، والنبینا، سارے نبیوں پر ایمان لائیں، وآت المال علی حبہ، اللہ کا مال اللہ کی محبت میں خرچ کریں، ذوی القربا، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ماں کی طرف والے، باپ کی طرف والے، بھائی بہن، بھائی کے بچے، بہن کے بچے، ان کا خیال رکھیں، ذوی القربا، والیتامى، یتیم بچوں کا خیال رکھیں، اور والمساکین، مسکینوں کا خیال رکھیں، کیونکہ مسکین مانگتے نہیں، جی ہاں، ان کو پوچھ کر ان کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے، والمساکین وابن السبیل، اور مسافروں کا خاص خیال رکھیں، مسافروں کو تحقیق کریں، مسافر کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، ٹکٹ کو پیسے ہیں یا نہیں ہیں، دیکھیں۔ تو پھر اللہ فرمایا وابن السبیل والساہلین، مانگنے والوں کو بھی دے، والساہلین فی الرقاب، اور جو مجرمہ ہیں ان کا خیال رکھیں، جو بے گناہ سپڑ گئے ہیں، اسٹیشنوں میں، جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی دیکھ بھال کریں، واقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، واتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہیں، واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اپنے وعدے کو پورا کرے، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن جو وعدہ کرتا ہے اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، اللہ فرمایا والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین، اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں، مومن کی زیور ہے صبر کبھی مومن نہیں چھوڑتا، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور بیماری میں، جنگ میں ثابت قدم رہیں، اور اپنے ایمان کو خراب نہ کریں، اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں، اور اپنے توحید کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو دوستوں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں، متقی ہی جنت کے وارث ہیں، اور اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ دوستوں، تو کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آخر وہ کتاب ہے جس میں کوئی قسم کا شک شبہ نہ کریں، ڈاؤٹ کرنے والی کتاب نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت لائی ہے، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے، یہ کتاب ہدایت دینے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے، جنت کا راستہ بتانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے یہ اللہ کی کتاب آئی ہے، یہاں بھی عزت دلانے کے لیے، مرنے کے بعد وہاں بھی عزت دلانے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ دوستوں، دنیا میں جو بھی کماتے ہو ایک دن چھوڑ کے چلے جاتے ہو، کوئی چیز ساتھ میں لے کر نہیں جاتے، یہاں کی دولت، یہاں کی شہرت، یہاں کی عزت سب یہیں پر رہ جائے گی، سب چھوڑ کر چل جاؤ گے، ساتھ میں کیا لے کے جاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام ساتھ رہے گا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ساتھ رہے گا، خبر میں بھی آپ کے ساتھ، حشر کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ، جنت تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے مرنے سے پہلے قرآن کو، سورہ بقرہ کو سمجھو، سورہ آل عمران کو سمجھو، اور اس کے تحت زندگی گزارو، اور دنیا کو سمجھاؤ، سورہ بقرہ کو خود جانو، پہچانو، دنیا کو پہچان کرو، سورہ آل عمران کو خود جانو، پہچانو، دنیا کو پہچان کرو۔ میرے دوستوں، آپ کی دولت کیا ہے؟ یہ کہ ایک آیت کو سیکھ لینا، سمجھ جانا، اس آیت پر عمل کرنا، دنیا کو معلوم کرانا، یہی آپ کی کمائی ہے۔ یہ ایک آیت کو اگر سیکھ لیا، اس آیت پر عمل کر لیا، دنیا کو سمجھا دیا، 1,00,000 روپے جما لیا، مطلب مثال کے طور پر۔ تو میرے دوستوں، ہماری 40 سال بھی گزر گئی ہے، 50 سال، 60، 70، 80 سال، کتنے آیتیں ہمیں سیکھے ہیں، کتنے آیتیں ہمیں معلوم ہیں؟ میرے دوستوں، ہم تو 0 میں ہیں، ہماری اتنی عمر ہو گئی، ہمیں قرآن کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، ہم تو رسمی طور پر پڑھ رہے ہیں طوطا مینے کی طرح، جیسے ایک برہمن گلگنٹی مارے جیسا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن کے معنی معلوم ہیں، نہ قرآن کے مطلب معلوم ہیں،
ऐसा कुरान पढ़ना इंसान को कोई फ़ायदा नहीं देता। कुरान समझने के लिए आया है, दुनिया को समझाने के लिए आया है। इसलिए दोस्तों तौबा करो, कुरान को सीखने की कोशिश करो, एक एक आयत को जमाओ, आपके दिलो दिमाग में आयतों को जमाओ मेरे दोस्तों। एक एक आयत को सीख कर जमा लेना करोड़ों रुपए जमा लेने के बराबर है। दोस्तों यहाँ की दौलत यहाँ रह जाएगी, याद रखो। तो लाख कर हिफाजत, तो लाख कर रखवाली, एक दिन उड़ जाएगा पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। याद रखो, ये पिंजरे में जब तक पंछी है उस पंछी को मोमिन बना लियो। ये पिंजरे की कोई हकीकत नहीं, ये तो पिंजरा मिट्टी में सोने का, मिट्टी खाने का, एक दिन खा जाएगा ये। जितना भी खूबसूरत ये जिस्म हो, जितनी भी खूबसूरत ये बॉडी हो, एक दिन तो खबर में सो जाएंगे और मिट्टी खा जाएगी। बल्कि अंदर की रूह है उसे पाक साफ कर लेंगे, वो रूह अल्लाह से मिल जाएगी। वो रूह को अल्लाह दूसरा जिस्म देकर जन्नत में दाखिल कर देगा और वहाँ का जिस्म कभी मिटेगा नहीं। और वहाँ सिर्फ 5 फीट 6 फीट का नहीं, वहाँ तो 70 अड़ी का जिस्म मिलेगा। और वहाँ का जिस्म कभी बूढ़ा नहीं होगा, वहाँ का जिस्म कभी मरेगा नहीं, वहाँ के जिस्म में कभी दर्द नहीं, कभी खौफ नहीं, कभी डर नहीं। ऐसा जिस्म मिलेगा जन्नत में। नबियों को भी, वलियों को भी और मोमिनों को, ईमान वालों को भी, सबको भी वही जिस्म मिलेगा मेरे दोस्तों। इसलिए जानो, पहचानो, दुनिया को पहचान कराओ मेरे दोस्तों। याद रखो, दुनिया में बार बार नहीं आओगे, एक बार आए हैं, यहाँ इम्तिहान में पास हो जाओगे, जन्नत में खूबसूरत बादशाह बन के चल जाओगे, नहीं फेल हो जाओगे। कई को खा रहे जीने के लिए, कई को जी रहे खाने के लिए, ये दो भी कई को मालूम नहीं मेरे दोस्तों। वो तो कुत्ते की ज़िंदगी से बदतर हो गई, क्योंकि कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है, यही मुझे खिलाया है, यही मुझे पाला है। कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है, बल्कि इंसान अपने असल मालिक को नहीं पहचाना, अपने परवरदिगार को नहीं पहचाना, क्या कुत्ते से बदतर नहीं हो गया? सोच के देखो, सोच के देखो। अल्लाह बनाया अशरफुल मखलूक़ात, अहसनु तक़वीम। अहसनु तक़वीम को तो सारे जानवरों से ऊंचा मुकाम, सारे फरिश्तों से ऊंचा मुकाम इस इंसान का। अगर यह इंसान अपने आप को नहीं पहचाना, अपने अल्लाह को नहीं पहचाना, अपने मालिक को नहीं पहचाना, मेरे अल्लाह की किताब को नहीं जाना, असफला साफिलीन, सारे जानवरों से बदतर का अल्लाह। सारे जानवरों से बदतर को तो बदतरीन जानवर कुत्ता है, क्योंकि कुत्ता मुंह में एक बर्तन में मुंह डाल दिया, 7 मरतबा धोना है, 6 मरतबा मिट्टी से, 1 मरतबा पानी से। इतना गलीज़ जिरासिम है कुत्ते के। अगर इंसान इंसानियत को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं जाना, अपने मालिक को नहीं जाना, कुत्ते से बदतर हो गया इंसान। असफला साफिलीन मेरे दोस्तों। और इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो अल्लाह को जान लिए, अल्लाह को पहचान लिए, अल्लाह पर ईमान ला लिए, वो अमीनुस्सालिहात, अच्छे काम करने लगे, वतवासौ बिल हक़, हमेशा हक़ बोलने लगे, हक़ सुनने लगे, हक़ को फैलाने लगे, हक़ की पहचान कराने लगे, वतवासौ बिस्सब्र, उसके ऊपर जो भी मुसीबत आ जाए उसे सब्र करने लगे। यही मोमिन का सेवा है, यही मोमिन की खूबसूरती है। याद रखो, अगर मोमिन बन के जिलोगे कामयाब हो जाओगे। इसीलिए शायर कहता है, मोमिन पर मुसीबत आ जाने से सब्र और इस्तिक़ामत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े, उसकी कीमत कम नहीं होती। याद रखो, मोमिन को भी थोड़े परेशानियाँ, मुसीबत, तकलीफ़ें आते हैं। क्यों? इसके दर्जों को बुलंद करने के लिए, इसके गुनाहों की मग़फ़िरत करने के लिए, इसके गुनाहों के कफ़ारे के लिए मोमिनों को भी अल्लाह थोड़े बहुत तकलीफ़ें देता है। याद रखो दोस्तों, घबराते नहीं मोमिन, डरते नहीं, सिर्फ़ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं। और मोमिन मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी का सजदा नहीं करते, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारते मुसीबत में, अल्लाह के सिवा किसी को मुश्किल कुशा नहीं समझते, अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा नहीं समझते। यही मोमिन की पहचान है। इसलिए मोमिन बनो, खूबसूरती में रहोगे, जन्नत में भी खूबसूरत बन के चल जाओगे दोस्त।